Namaste children. Today also we are going to continue the lesson achieving equality. Now we are going to see about caste discrimination. This one picture alone tells you thousands of meaning. Caste discrimination. Let's strike out the caste barrier together. Caste discriminate one nation. So caste discrimination is a good thing or a bad thing? Yes, of course it's a bad thing. Caste discriminate one nation. So we have to strike out caste discrimination. Girl and boy. Women is equal to men. In what way? They are equal in education, in their rights and their exposure to the society. In this way alone, women are equal to men. நாங்கள் வந்து மென் பண்ணுற எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம், அவங்க பேண்ட் ஷர்ட் போட்டால் நாங்கள் பேண்ட் ஷர்ட் போடுவோம், அப்படி கேட்குறது இஸ் நாட் அன் ஈக்குவாலிட்டி. தப்பாக நினச்சிக்கக்கூடாது. ஈக்குவாலிட்டி மீன்ஸ் தேர் ரைட்ஸ். பெண்களுக்கு இருக்கிற அதே ரைட்ஸ் ஆண்களுக்கும் இருக்குது, ஆண்களுக்கு இருக்கிற அதே ரைட்ஸ் பெண்களுக்கும் இருக்குது ரைட்ஸ், அண்ட் தேர் எக்ஸ்போஷர் டு தி சொசைட்டி. திஸ் இஸ் தி ஈக்குவாலிட்டி அமௌங் women and men. Freedom of religion is not freedom to discriminate. Freedom of religion. We are in India. It is a secular state. We are free to follow any religion. Right? But we should not take it as a freedom to discriminate. அதை நம்ம freedom to discriminate, அடுத்தவங்களை discriminate பண்ணலாம், அடுத்த ரிலீஜன் நம்ம நோக்கடிக்கலாம் அப்படின்ற மீனிங்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது. So this is inequality based on money. So rich people allam or madriyum, poor people or madriyum we should not treat. When you grown up, you should not do this. That's why I have shown you. Next we are going to see the gender discrimination. Eppiyella we are discriminating in gender wise, that we are going to see now. Gender discrimination. Eppiyella gender discriminate pannuvom. Inheritation of property. It's a main discrimination. ப்ராப்பர்ட்டியில் பையன்களுக்கு தான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியில் பங்கு, கேர்ள்ஸுக்கு கிடையாது அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் இருந்தது. பட் நவ் லா ஹேஸ் சேஞ்ச் அண்ட் they have equal property inheritation. And plight of Muslim women. Plight means பெண்களோட நிலை. And dowry system. Nowadays girls used to ask dowry instead of boys, right? So dowry system, health wise. Usually men were thought girls are weaker, health wise they are very weaker. But I don't think so, because women are very big pain barriers. So நீங்கள் மென்னால் கற்பனை பண்ண முடியாத பெயின் எல்லாம் வந்து we can bear it. மென்னால் கற்பனை பண்ண முடியாத பெயின் எல்லாம் we are bearing. So I don't think health wise also they are equal. Jobs. இப்போது குழந்தை பிறந்த உடனே சொல்லிடுவாங்க, பையனாக பிறந்தா இன்ஜினியர், பொண்ணாக பிறந்தா டாக்டர். ஹூ டோல்ட்? என் பொண்ணு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகக்கூடாதா, பையன் வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகக்கூடாதா? ஸோ பிறந்த உடனே நம்ம ஒரு ப்ரீஜுடிஸ் பண்ணிடுறோம் அங்கேயே. ஸோ ஜாப்ஸ். கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ். ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல், கெரியர் நமக்கு பிடிச்ச கெரியர் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது. நான் போய் ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேர்ள்ஸ் சொன்னால் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. பட் எதுவுமே யோசிக்காமல் we have to give full freedom for them to choose their career. Child marriage. Thus we will see in the later videos. Status of women. So both of them are working. Even men are working, women also working. But ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒரு மேன் ஜாப்க்கு போனால் போயிட்டு வந்து அழகாக வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், 8 மணிக்கு வந்தாலும் சரி 10 மணிக்கு வந்தாலும் சரி. பட் if a woman is going, a married woman ஒர்க்குக்கு போகிறாங்கன்னா காலையில் வீட்டில் எல்லாம் முடிச்சு வச்சுட்டு போகணும், அங்கே ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணணும், திரும்ப ஈவினிங் வந்து அகெயின் த ரொட்டீன் ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ மை ஆப்ளிகேஷன் இஸ் யூ பீப்புள் being a responsible child, being a responsible daughter or son, please help your mother. It is very important. ஸோ அப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, பெரியவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, உங்களால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். It gives a lot of enjoyment to your mother. Look at this picture. This is the status of women 10 to 20 years before. So ஆண்கள் தான் படிக்கணும், பெண்கள் என்ன பண்ணணும்? வேலை செய்யணும்.
எங்கள் வீட்டில். ஸோ இந்த பிக்சர் ஷோஸ் யூ வெரி வாஸ்ட் மீனிங் ஃபார் திஸ். ஸோ அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு அப்படின்னு கேட்ட காலம் போய் இப்போ எல்லாருமே ஈக்குவல்ன்ற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஈக்குவாலிட்டி கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம பாரதியார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு. யூ ரிமெம்பர் தட்? பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். கும்மியடி சாங் எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க. அது எதுக்காக? அப்போ எவ்வளோ ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன், ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்திருந்தா தே ஹவ் சிங் லைக் திஸ். நெக்ஸ்ட், gender discrimination refers to health, education, economic and political inequalities between men and women. சரி, இவ்வளோ வந்து நம்ம சொல்கிறோம் காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன், these are all very bad thing அப்படின்னு மாற்றி சொல்லிட்டேன். Then who created this caste? Why this caste has been created? When the caste is originated? The caste system originated in the Varna system of the Vedic Aryan society. Varna system முன்னாடி it is based on the occupation of the people. ஸோ ஒருத்தர் செய்கிற தொழிலை வச்சு தான் நம்ம இவங்களை வந்து நம்ம காஸ்ட் வந்து நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணோம். உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், பிஃபோர் சிவிலைசேஷன் எல்லாரோட ஆக்குபேஷன் இஸ் காமன் ஆக்குபேஷன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிவிலைசேஷன் எவல்யூஷன் நடக்கும்போது என்ன நடந்துச்சு? தே ஹவ் சூஸன் சம் அதர் ஆக்குபேஷன்ஸ் லைக் பாட்ரியாக இருக்கட்டும், கார்பென்ட்ரிங்காக இருக்கட்டும். இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ நான் இந்த காஸ்ட் அப்படின்னு யாருமே சொல்லிக்க முடியாது. ரைட்? பிகாஸ் அவங்கவுங்க பண்ணுற ஆக்குபேஷன், அவங்கவுங்களுக்கு எதில் திறமை இருக்கோ அந்த ஆக்குபேஷன் சூஸ் பண்ணாங்க, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இதில் தாழ்ந்த ஜாதினும் உயர்ந்த ஜாதினும் there is nothing like that. Do you know who is? He is the first law minister of the independent India. His name is Dr. B.R. Ambedkar. He is popularly known as Baba Sahib. So who is? He belonged to a such depressed family and suffered discrimination throughout his childhood. He fought actively for the annihilation of caste to ensure equality. So equality கிடைக்கணுன்றதுக்காக ஒரு suppressed ஃபேமிலியில் இருந்து வந்தாலும் he fought against that. He was an Indian jurist, economist, politician and social reformer. He served as the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly, hence regarded as the father of Indian Constitution. இந்திய சட்டமேதைன்னு சொல்லுவாங்க இவர். He was independent India's first law minister. ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, இங்கேயோ ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் அது ஒரு டிப்ரெஸ்ட் ஃபேமிலியில் இருந்தவர் ஒரு லா மினிஸ்டராக வந்திருக்காரு. ஸோ ஹவு மச் ஹி ஒர்க் த லாட் அண்ட் ஹவு மச் ஹி கேர் ஃபார் தி சொசைட்டி. அண்ட் இப்போ நம்ம எல்லாரும் வந்து ஈக்குவல்னு பேசுகிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு உரிமையை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஹி வாஸ் அவார்டட் த பாரத ரத்னா இன் 1990. 1990 இவருக்கு பாரத ரத்னா பட்டம் கொடுத்தாங்க. So what you understood from this? Inequality, discrimination, caste discrimination, gender discrimination, everything is around the society, but we have to eradicate everything. Okay children, thank you so much.